यह गलती प्रशासनिक नहीं है, व्यवस्था दी नहीं है, सरकारां दी है, मंत्रियों दी है, जिन्हां ने अपने नाल एक टीम रला के कॉकस बना के इस देश के नागरिकों दियां हत्यावां आरंभ कराइयां होईयां ने, हत्यावां आरंभ कराइयां। पर जो तुहाडे तक नहीं पहुंचिया, दस वो तुहाडे तक पहुंचाना चाहुंदा। आखिर पश्चिम बंगाल विच हिंसा क्यों वापर रही है? इतना सख्त रवैया ते इतनी सख्त प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? इलैक्शन कमिश्नर भारत दा मोदी दी कठपुतली बन के चल रहा है। वो मोदी नूं वड्डियां वड्डियां सभावां करन दी इजाजत दे रहा है कि उन्होंने नहीं पता कि करोना वायरस फैल रहा है, कि उन्होंने नहीं पता कि करोना वायरस फैल रहा है। तू ऐ कर सकदा सी इलैक्शन कमिश्नर कि सारियां सभावां ते पाबंदी लगे, तेरे हथ से पाबंदी लाना, तेरे हथ से पाबंदी लाना। दुर्गा पूजा की गई तो उतों के प्रधान ते जनरल सैकटरी के बयान अज भी मेरी कन्ना च गूंजते ने तो मैनू रात को सौण नहीं देंदे, जिन्हों ने यह कहा कि असी आखिर रहना तो हिंदू भरावां नाल ही है ना, तो इसलिए जो कर रहे हैं असी उन्हां दा विरोध नहीं कर सकते। और शर्म नाल डुब मरो यार, तुसी साडा जथेदार शर्म नाल डुब मरे, SGPC DGPC शर्म नाल डुब मरे, SGPC DGPC शर्म नाल डुब मरे। C5 चैनल के दर्शकों, अतिंदरपाल सिंह तुहाडा अपना एक बार फिर आप जी नाल मुखातब है। परमात्मा की किरपा नाल आप सारे राजी खुशी होवो अते तंदुरुस्त नरोई जिंदगी जियो। करोना दे कोविड दे सरकारां वालों खड़े कीते भै तो मुक्त होवो अते सरकारां नूं इस लई सीधा दोषी करार दवो। किते भी यह गलती प्रशासनिक नहीं है, व्यवस्था दी नहीं है, सरकारां दी है, मंत्रियों दी है, जिन्हां ने अपने नाल एक टीम रला के कॉकस बना के इस देश के नागरिकों दियां हत्यावां आरंभ कराइयां होईयां ने। आओ इस टिप्पणी नाल दास तुहाडा अपना अतिंदरपाल सिंह तुहानूं मुखातब होंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज गल करांगे 5 राज्यां दीयां चोणां ते उस तो बाद जिस दी गल किसी भी मीडिया ने नहीं की, ना गोदी ना मोदी, उन्हें तो खैर करनी नहीं सी, ते ना ही किसी नैशनल मीडिया ने, ना ही किसी इंडिपेंडेंट पत्रकार ने। वो सब तो वड्डी गल जे इलैक्शनां दी। वो इलैक्शनां ने उत्तर प्रदेश विच योगी सरकार वालों करवाइयां गईयां स्थानक सरकारां दियां चोणां, जिस विच पंचायतां, पंचायत परिषदां, ब्लॉक समतियां, जिला परिषदां आ जांदियां ने। आओ इहदी गल करन तो पहलां थोड़ा जिहा 5 राज्यां दीयां चोणां दी गल सरसरी कर लईए। तुसीं मैं उन्हां दिनां 'च बीमार सी, तुसीं सारा कुछ जान चुके हो, पर जो तुहाडे तक नहीं पहुंचिया, दस वो तुहाडे तक पहुंचाना चाहुंदा। आखिर पश्चिम बंगाल विच हिंसा क्यों वापर रही है? तो उस हिंसा ते मोदी, शाह अते भाजपा दा इतना सख्त रवैया ते इतनी सख्त प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? इस गल नूं समझण दी लोड़ है। इलैक्शनां दौरान सरकार दा सारा काम, और खास तौर पे किसी भी स्टेट विच जिथे भी इलैक्शन हो रही है, कानून व्यवस्था नूं जिस सूबे विच भी या जिस हल्के विच भी इलैक्शन हो रही है, उस हल्के दी कानून व्यवस्था अते शांति स्थापना बनाई रखण लई पुलिस प्रशासन इलैक्शन कमिश्नर दे अंडर आ जाता है। स्टेट चोण जाब्ते तो बाद इलैक्शन कमिश्नर दे अंडर चलती है, मुख मंत्री दे अंदर नहीं चलती।
ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਣਾ। ਲੋਕ ਮਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਠਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਓਥ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਖਾਤੋ ਖਤਾਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਲੋਕੋ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। RSS ਪਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਲਈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੱਪ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਨੇ द्राविड़इज्म ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਸ ਵੱਲ ਫੇਰ ਮੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਹਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ द्राविड़इज्म ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ द्राविड़ा ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਰਥ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਹੀ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਢਿੰਗਾਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕਸਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਮ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਰ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰੇ, SGPC DGPC ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਮਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਟਿਕਟ ਦੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕੁਟਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤੜ ਦੇਖੇ ਜੇ, ਫੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੇਕ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਯੋਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿਖਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਛੁਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਜੇ, ਉਸ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੁਬੋ ਰਿਹਾ। ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੋਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਪੂਸੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ 70% ਭਾਜਪਾ ਵਹੀਨ ਉੱਤਰ % ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 30%। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ 30% ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਮੰਦਰ, ਮਥੁਰਾ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਧੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾਇਜ਼ਮ ਦੀ, ਰੂੜੀਵਾਦਿਤਾ ਦੀ ਯੋਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਦੀ, ਸ਼ਾਹ ਤੇ RSS ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।